welcome all of my students. As we all know, our country, not only our country, the whole world suffering from a big crisis, COVID-19. That is attack of COVID-19. So in this situation, please stay at home and continue your study for home. Today I discuss about redox reaction and precipitation reaction. At first, we go through some preliminary definition. You have already know those definition. The term redox stands for reduction oxidation. Oxidation means loss of electron. That is the process in which a substance loses electron. And the reduction means gain of electron. That is the process in which a substance gain electron. And the reductant or reducing agent, what is reductant and reducing agent? That loses electron and oxidize to higher oxidation state. And what is oxidant or oxidizing agent? That gain electron and reduce to lower oxidation state. Now we come to the electrochemical cell. Two types of cell are operative: electrolytic cell and electrochemical cell. Electrolytic cell is one in which chemical reaction occur by electrical energy, for example electrolysis of water. And electrochemical cell, or it is also called galvanic cell or voltaic cell, is one in which chemical energy is converted to electrical energy. For example, Daniell cell. An electrochemical cell consists of two electrodes dipping into the same solution or in different solution, different electrolytes separated by salt bridge or a porous material, and each compartment is called half cell. Each compartment is called half cell, and the reaction occurred in half cell is called half cell reaction. Oxidation occur at one electrode, that is anode. Oxidation occur an anode, and redox, it is called oxidation half cell reaction, and reduction occur in the other electrode, that is cathode. Here reduction is occurred in cathode, so it is called reduction half reaction. Here it is a schematic representation of electrochemical cell. It is anode, negatively charged. Here oxidation take place, and it is cathode, positively charged. Here reduction take place. The electron released due to oxidation at anode flow through the external wire to the cathode, where the reduction take place. It should be noted that the sign of the anode and cathode in the galvanic cell are opposite to those of electrolytic cell. Here it is an example, Daniell cell. It is an example of an electrochemical cell. Daniell cell consists of two beakers. One contain zinc electrode immersed in a solution of zinc sulfate, and which act as an anode. Here oxidation take place, that is zinc loses 2 electron, and other beaker in which a copper electrode is dipped in a solution of copper sulfate. Here reduction take place, and it is cathode, where the copper ion accept those 2 electrons, and these two beakers are separated by a salt bridge. Salt bridge containing saturated solution of KCl with some small amount of agar-agar or gelatin. Here KCl or KNO3 chooses in salt bridge, because in KCl or KNO3 the cation and anion, that is K plus and Cl minus, or K plus and NO3 minus, has same velocity. When the electrical circuit is closed with the help of a key, electric current flow through the conducting wire as indicated by the direction. Electron flow through this conducting wire. The arrow
shows that the way of flow of electron. Electron are flowing from zinc atom to copper ion, therefore here oxidation take place and reduction take place, that is zinc metal loses 2 electrons, those 2 electrons conducted to this external wire and come to the copper, and copper accept this electron, that is cell is completed, and the overall reaction is zinc plus copper 2 plus zinc 2 plus copper. It is an example of Daniell cell. Now electrode potential. When a metal ion is placed in a solution of its own ion, the metal acquires either positive or negative charge with respect to the solution. That is, by losing electron on the metal surface, some metal atom may pass into the solution as cation, while some metal ion, by taking the electron from the metal surface, may get deposited. That is, thus two opposing tendencies, that is oxidation and reduction, take place to reach an equilibrium state. And when a metal rod is dipped in a solution containing its own ion, a potential difference between the metal and the solution get developed, which is called electrode potential. The potential difference is established due to formation of electrical double layer at the interface of the metal and the solution. এখন যখন দুটো ইলেকট্রোডকে ডিপ করা হলো দুটো ডিফারেন্ট সলিউশনে, তাদের মেটালের সলিউশনে ডিপ করা হলো, তখন একটা ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ার তৈরি হলো। ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ার কি? ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ার রেফার্স দি প্যারালাল লেয়ার অফ চার্জ সারাউন্ডিং দি অবজেক্ট। দেখো, যখন জিঙ্ক থেকে দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে জিঙ্ক আয়ন হিসাবে সলিউশনে এলো, তখন এই জিঙ্ক ইলেকট্রোড নেগেটিভ চার্জ হচ্ছে, আর এই সলিউশন ফেজটা পজিটিভ চার্জ হচ্ছে। দ্যাট ইজ negative charge and positive charge. A double layer is formed. First layer is the surface charge and second layer is the composed of ion attached to the surface charge via Coulombic force. So this double layer, এখানেও একটা ডাবল লেয়ার তৈরি হচ্ছে। এই কপার ইলেকট্রোডটা পজিটিভ চার্জ এবং কপার আয়ন সলিউশন ফেজটা নেগেটিভ চার্জ। সো একটা ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ার তৈরি হচ্ছে। এই ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ারের জন্য কিন্তু একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স তৈরি হচ্ছে, হুইচ ইজ কল্ড সিঙ্গেল ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল। এখন যদি এই দুটোর মধ্যে যদি টেন্ডেন্সি অফ এ কেমিক্যাল এলিমেন্ট টু লুজ ইলেকট্রন, দ্যাট ইজ টু বি অক্সিডাইজড, যার অক্সিডাইজড হওয়ার টেন্ডেন্সি বেশি, সেই পোটেনশিয়ালটাকে আমরা বলবো অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল। এবং রিডাকশন পোটেনশিয়াল ইন্ডিকেট দ্য টেন্ডেন্সি অফ কেমিক্যাল এলিমেন্ট টু গেইন ইলেকট্রন, দ্যাট ইজ টু বি রিডিউস, তাদের আমরা বলবো রিডাকশন পোটেনশিয়াল। নাও how we can measure electrode potential of a single electrode? Because single electrode potential measurement is not possible. কেন পসিবল নয়? কারণ an electrochemical cell must contain two half cell suitably connected to each other. So একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রোডের আমরা ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল কিন্তু বের করতে পারবো না, তার জন্য আমাদের দুটো ইলেকট্রোড লাগে যাদেরকে আমরা সুইটেবলি কানেক্টেড থাকি। এখন এই প্রবলেম যদি হয় যে যদি দুটো ইলেকট্রোড লাগে, তাহলে একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রোডের ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল কীভাবে বের করব? এই সমস্যার সমাধান সম্ভব বাই সিলেক্টিং অ্যান আরবিটারি রেফারেন্স ইলেকট্রোড। আমরা একটা ইলেকট্রোডকে যদি আরবিটারি রেফারেন্স ইলেকট্রোড হিসাবে নিই এবং তার যদি ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল ভ্যালুটা আমরা জানি, তাহলে আমরা একটা আননোন ইলেকট্রোডের ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালটা সহজে বের করে নিতে পারবো। ফর দিস পারপাস এ হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড হ্যাজ বিন সিলেক্টেড অ্যাজ এ স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড অ্যান্ড অ্যাসাইন জিরো পোটেনশিয়াল। হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডকে এই পারপাসে চুজ করা হয় যার পোটেনশিয়ালটা জিরো ধরা হয়। হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডটা কি? হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডটা হলো হাইড্রোজেন গ্যাস
bubbled at 1 atmosphere pressure into a solution having the activity of H plus ion unity, and a platinum foil coated with platinum black dipped as an inert electrode at 25 degrees centigrade or 298 Kelvin. And this electrode is represented in that way: platinum, hydrogen gas, vertical line, hydrogen ion, activity 1. So thus EMF of a cell designed by a coupling a standard hydrogen electrode and a unknown electrode will give rise the electrode potential of unknown electrode. মানে আমরা স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডের সঙ্গে যদি একটা আননোন ইলেকট্রোড যার ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালটা বের করতে হবে সেটাকে যদি কাপল করি, তাহলে যেহেতু হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডের ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল 0, সো আমরা নতুন ইলেকট্রোডটার যে আননোন ইলেকট্রোডটার আমরা ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালটা বের করতে পারবো। If in a cell standard hydrogen electrode act as an anode, that is oxidation occur, then reduction will occur to the other electrode and its electrode potential is positive. E cell equals to ER minus EL. যেহেতু EL টা 0, so E cell is equal to ER, that is positive value. And if standard hydrogen electrode act as an anode, that is reduction occur, যেখানে রিডাকশনটা হচ্ছে, then potential of the other electrode is negative. E cell equals to ER minus EL. এখানে ER টা 0, so EL is negative. Now how can we represent the cell schematically? এই সেলকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কিছু শর্ট অ্যান্ড নোটেশন ইউজ করতে হয়। প্রথমে রিপ্রেজেন্ট করার নিয়ম হলো, প্রথমে অ্যানোড যেটা নেগেটিভ ইলেকট্রোড যেখানে অক্সিডেশন হয় সেইটা রিটেন অন দি লেফট হ্যান্ড সাইড, অ্যান্ড দি ক্যাথোড দ্যাট ইজ পজিটিভ ইলেকট্রোড যেখানে তোমার রিডাকশন হয় সেটা রাইট হ্যান্ড সাইডে লেখা হয়। তাহলে অ্যানোডের রিয়াকশানটাকে যেখানে অক্সিডেশন হয়, তার মানে অক্সিডেশনটাকে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে লিখব, রাইট হ্যান্ড সাইডে রিডাক্টেন্টটাকে লিখব। The anode of the cell is represented by writing metal or solid phase and then the metal ion present in the electrolytic cell. Both are separated by a vertical line. অ্যানোডটাকে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হবে? অ্যানোডটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হবে প্রথমে মেটাল আয়ন বা সলিড ফেজটাকে লেখা হয়, তারপরে মেটাল আয়ন নয়, প্রথমে মেটালটাকে লেখা হয়, তারপরে মেটাল আয়নটাকে, দ্যাট ইজ মেটাল সল্ট ইলেকট্রোলাইট যেটা আর কি, সেই ইলেকট্রোলাইটটাকে লেখা হয় এবং এই দুটো সেপারেটেড বাই ভার্টিক্যাল লাইন। এখানে জিঙ্ক ইলেকট্রোড দেখতে পাচ্ছ, জিঙ্ক আর জিঙ্ক আয়ন মিনস জিঙ্ক সালফেট অর জিঙ্ক ক্লোরাইড সলিউশন, সেইটাকে আমরা একটা ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে সেপারেট করা আছে। আর ক্যাথোডকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় বাই রাইটিং দি ক্যাটায়ন অফ দি ইলেকট্রোলাইট ফার্স্ট অ্যান্ড দেন দি মেটাল, both are separated by the vertical line. ক্যাথোডকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, আগে মেটাল ক্যাটায়নটাকে লেখা হয়, দ্যাট ইজ মেটালের যে ইলেকট্রোলাইটটাকে লেখা হয় এবং তারপরে মেটালটাকে লেখা হয় এবং এই দুটোকে সেপারেট করা থাকে বাই এ ভার্টিক্যাল লাইন। যেমন কপার ইলেকট্রোডের ক্ষেত্রে কপার টু প্লাস একটা ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে সেপারেট করা আছে, তারপর কপার। অ্যান্ড দি সল্ট ব্রিজ হুইচ সেপারেট টু হাফ সেল, এই দুটো হাফ সেলকে সেপারেট করা একটা সল্ট ব্রিজ যেটাকে ইন্ডিকেটেড করা হয় বাই এ প্যারালাল ভার্টিক্যাল লাইন, ডাবল ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে, এরকম একটা ডাবল ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে এই দুটোকে সেপারেট করা হয়। যেমন ড্যানিয়েল সেলকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হবে? ড্যানিয়েল সেল, এখানে ড্যানিয়েল সেল দেখা হচ্ছে, ড্যানিয়েল সেলের দেখো পিকচারটা আবার দেখো, ড্যানিয়েল সেলের এইটা অ্যানোড, এখানে অক্সিডেশন হচ্ছে, আর এটা ক্যাথোড, এখানে রিডাকশান হচ্ছে। তাহলে প্রথমেই আমরা অ্যানোডটাকে লিখব, অ্যানোডটাকে লিখেছি কি, অ্যানোড লেখার নিয়ম হলো প্রথমে মেটাল আয়ন, প্রথমে মেটাল, তারপরে মেটাল যে সল্টটা ইলেকট্রোলাইট, তার মানে মেটাল আয়ন, সেটা লেখা হয়েছে, ব্র্যাকেটে কনসেন্ট্রেশনটা লেখা হয়েছে, আর তারপরে এটা লেফট হ্যান্ড সাইডে লেখা হয়েছে, আর রাইট হ্যান্ড সাইডে ক্যাথোডের রিয়াকশানটা, ক্যাথোডটাকে লেখা হবে। ক্যাথোডটা কীভাবে লেখা হয়? প্রথমে মেটাল ক্যাটায়ন
মেটাল ক্যাটায়ন মানে ইলেকট্রোলাইটটা লেখা হয়, এখানে কপার সালফেট ইউজ করা হয়। সো কপার সালফেট মানে কপার 2+ আয়ন হুইচ ইজ ভার্টিক্যালি সেপারেটেড বাই ভার্টিক্যাল লাইন, তারপরে মেটালটাকে লেখা হয়, কপারটাকে লেখা হয় ক্যাথোড রিডাকশন। এবং এই দুটো হাফ সেলকে সেপারেটেড, যেহেতু একটা সল্ট ব্রিজ দেওয়া আছে, separated by a parallel vertical line or double vertical line, two liquid junction due to salt bridge. So এইভাবে আমরা একটা সেলকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। Now cell potential or EMF of a cell. Every electrochemical cell is made up of two half cell, oxidation half cell anode যেটা হয় and reduction half cell cathode যেটা হয়। One of the electrode must have higher electrode potential, that is the higher tendency to lose electron. একটা অক্সিডেশন করা হচ্ছে, একটা রিডাকশন হচ্ছে, তো দুটোর মধ্যে একটার বেশি হবে, একটা টেন্ডেন্সি, হায়ার টেন্ডেন্সি টু লুজ ইলেকট্রন দেন দি আদার ইলেকট্রোড। অ্যাজ এ রেজাল্ট দিস পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স, the electron, due to this potential difference, the electron flow from an electrode at a higher potential to the electrode at lower potential. The difference between electrode potential of the two half cell is known as electromotive force and it is abbreviated as EMF. তার মানে দুটো যে হাফ সেল, সেই দুটো হাফ সেলের একটা হাফ সেলের ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল বেশি, একটা হাফ সেলের ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল কম, অবশ্যই হবে, দুটোর এক হতে পারে না। তো যদি একটার বেশি একটার কম, সো এদের দুজনের যে ডিফারেন্স সেইটাই হলো ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স অর ইএমএফ। যদি ডেফিনেশন বলি তাহলে দ্য ডিফারেন্স অফ পোটেন্সিয়াল হুইচ কজেস ফ্লো অফ কারেন্ট ফ্রম ইলেকট্রোড অফ হায়ার পোটেন্সিয়াল টু দ্যাট অফ লোয়ার পোটেন্সিয়াল ইজ কল্ড ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স। এখন যখন এই ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স কে এক্সপ্রেস করা হবে ইন টার্মস অফ অক্সিডেশন পোটেন্সিয়াল, তখন অক্সিডেশন পোটেন্সিয়াল দিয়ে যদি এক্সপ্রেস করা হয় তাহলে হবে ই সেল ইকুয়ালস টু ই অ্যানোড মাইনাস ই ক্যাথোড। এখানে ই জিরো মিনস স্ট্যান্ডার্ড পোটেন্সিয়াল, এখানে আমরা ই জিরো না দিলেও চলবে। ই সেল ইজ ইকুয়াল টু ই অ্যানোড মাইনাস ই ক্যাথোড। আর যদি রিডাকশন পোটেন্সিয়াল দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয় তাহলে ই সেল ইকুয়ালস টু ই ক্যাথোড মাইনাস ই অ্যানোড। অ্যাকর্ডিং টু ইউপ্যাক কনভেনশন, ইউপ্যাকের নিয়ম অনুসারে ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল অলওয়েজ টেকেন অ্যাজ রিডাকশন পোটেন্সিয়াল, মানে ই সেল ইকুয়ালস টু ই ক্যাথোড মাইনাস ই অ্যানোড। এইভাবেই ইউপ্যাক কনভেনশন অনুযায়ী এইভাবেই ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়ালটাকে বের করা হয়। নেক্সট, স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল and Nernst equation. The derivation of Nernst equation beyond our syllabus, so Nernst equation এর ডেরিভেশনটা আমাদের দরকার নেই। For the process oxidant plus electron equals to reductant, the electrode potential, more correctly reduction potential, যেহেতু আমরা সব ইউপ্যাক কনভেনশন অনুযায়ী করব, is given by Nernst equation. Nernst equationটা কি? Nernst equation হলো E equals to E0 plus RT by NF ln activity of oxidant by activity of reductant, or E is equal to E0, এটাকে যদি লগ করে নিই তাহলে হবে 0.059 by N log oxidant by reductant, যেখানে R হলো আইডিয়াল গ্যাস ল কনস্ট্যান্ট, যেটার ভ্যালু হলো 8.3 জুলস পার ডিগ্রি পার মোল, জুলস পার মোলস পার কেলভিন। টি হলো অ্যাবসোলিউট টেম্পারেচার মেজার ইন কেলভিন, আর এফ হলো ফ্যারাডে, এর ভ্যালুটা হলো 96,500 কুলম পার মোল অফ ইলেকট্রন। ইটা হলো ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল আর ই জিরো হলো স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল ইন ভোল্ট। স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল কি? স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল হলো ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল হোয়েন অল দ্য রিয়াক্ট্যান্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট অফ দি হাফ রিয়াকশন আর ইন ইউনিট অ্যাক্টিভিটি, মানে সবগুলো যখন স্ট্যান্ডার্ড স্টেটে থাকবে তখন আমরা তাদের বলি স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল। ইন অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিস অ্যাক্টিভিটিস আর রিপ্লেসড বাই কনসেন্ট্রেশন ইন ডাইলিউট সলিউশন। ডাইলিউট সলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাক্টিভিটিটাকে কনসেন্ট্রেশন দিয়ে রিপ্লেস করি। সো যদি কনসেন্ট্রেশন দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে নার্নস্ট ইকুয়েশনটা কী দাঁড়ায়? ই ইজ ইকুয়াল টু ই জিরো প্লাস 0.059 বাই এন লগ কনসেন্ট্রেশন অফ অক্সিডেন্ট বাই কনসেন্ট্রেশন অফ রিডাক্ট্যান্ট। Now sign convention for cell potential.
সেল পোটেনশিয়ালের সাইনটা কী হবে? টু কনভেনশন আর অ্যাভেলেবল, টু টাইপস অফ কনভেনশন। একটা হলো ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন হুইচ ইজ অলসো কল্ড ইউরোপিয়ান কনভেনশন, আর একটা হলো আমেরিকান কনভেনশন। The value of E0 of any particular electrode is numerically equal in both convention but opposite in sign. Value magnitude are same but sign are opposite. According to international convention, consistent with the sign that of the electrostatic charge on the electrode in forming electrical double layer. By international convention, standard potential of the electrode are tabulated from the reduction half reaction, indicating the tendencies of the electrode to behave as cathode towards standard hydrogen electrode. Those with positive E0 values for the reduction half reactions do in fact act as a cathode versus standard hydrogen electrode, while those with negative E0 values of reduction half reaction behave instead as anode versus standard hydrogen electrode. এর মানেটা হলো যে ইউরোপিয়ান কনভেনশন বা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অনুযায়ী the sign of the electrode is the experimentally observed electrostatic potential with respect to standard hydrogen electrode. মানে এক্সপেরিমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডের রেসপেক্টে আমরা এক্সপেরিমেন্টালি যে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালটা পাবো। এবং এটা কি করে পাওয়া যায়? এটা পাওয়া যায় from the EMF of a cell in which negative electrode is standard hydrogen electrode and positive electrode made up the electrode whose potential is to be determined. নেগেটিভ ইলেকট্রোড হিসাবে আমরা স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড ব্যবহার করব মানে অ্যানোডে, আর ক্যাথোডে পজিটিভ ইলেকট্রোড হিসাবে আমরা যেটা ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল বের করব সেইটা রাখা হয়। Thus, in this convention, sign of the electrode potential is the same as that of electrostatic charge on the electrode in forming electrical double layer. এই যে দুটো কনভেনশনে একটা এক্সাম্পল দেখা হয়েছে জিঙ্ক 2+ আয়ন। ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অনুযায়ী এর ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল হলো -0.763 ভোল্ট, আর আমেরিকান কনভেনশন অনুযায়ী এর হলো +0.763 ভোল্ট। Thus, Zinc 2+ electrode has potential -0.763 volt, as on dipping zinc rod in a solution of zinc ion, zinc rod becomes negatively charged electrostatically because higher tendency compared to the tendency of hydrogen in standard hydrogen. জিঙ্ক রডটাকে যখন আমরা জিঙ্কের সলিউশনে ডিপ করব তখন এই জিঙ্ক রডটা নেগেটিভলি চার্জড হবে, কারণ তার টেন্ডেন্সি কম্পেয়ার টু হায়ার টেন্ডেন্সি কম্পেয়ার টু দি স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড। তার মানে হলো জিঙ্ক মেটাল পাস ইনটু দি সলিউশন অ্যাজ জিঙ্ক প্লাস আয়ন। এখন এই ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশনে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল বিকাম সাইন ইনভেরিয়েন্ট কোয়ান্টিটি অ্যান্ড ইট ডাজ নট চেঞ্জ ইটস সাইন। এটা সাইন ইনভেরিয়েন্ট কোয়ান্টিটি। দাস হোয়েন যদি আমরা এই ইলেকট্রোডটাকে নেগেটিভ ইলেকট্রোডের সঙ্গে যুক্ত করি যেখানে অক্সিডেশন হয়, তাহলেও ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল কিন্তু স্টিল -0.763 ভোল্ট। আর একটা কনভেনশন হলো আমেরিকান কনভেনশন। আমেরিকান কনভেনশন কনসিডার দি থার্মোডাইনামিক প্রপার্টি অফ দি রেসপেক্টিভ ইলেকট্রোড রিয়াকশন। আমেরিকান কনভেনশনটা থার্মোডাইনামিক স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে বলা হয়, এবং এইটা বলা হচ্ছে এই কনভেনশনে বলা হয়, if the potential is taken negative, then the corresponding Gibbs free energy del G equals to -NF E cell. So del G টা সবসময় কী হয়ে যাবে, যদি del G টা ইটা নেগেটিভ না হয় তাহলে del G টা পজিটিভ হয়ে যাবে। তার মানে প্রসেস ক্যান নট বি স্পন্টেনিয়াস। বাট ইফ ইট ইজ টেকেন এজ স্পন্টেনিয়াস কখন হয়, যখন del G নেগেটিভ হয়। আর যদি এটাকে পজিটিভ না হয় তাহলে কিন্তু del G বিকাম নেগেটিভ অ্যান্ড দি প্রসেস ইজ স্পন্টেনিয়াস। এই অ্যাম্বিগুইটি বা এই কনফিউশন দূর করার জন্য ইউপ্যাক রেকমেন্ডেড ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পোটেনশিয়াল অ্যাজ দি ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল অ্যান্ড থার্মোডাইনামিক কোয়ান্টিটি মানে ইএমএফটা ডেজিগনেটেড বাই ই শুড বি রিলেটেড উইথ প্রপার সাইন ইন দি রিলেশন, মানে del G ইজ ইকুয়াল টু -NF E cell। তাহলে when a zinc
zinc 2 plus electrode is coupled with standard hydrogen electrode, the experimental potential is minus 0.763 volt, and it is actually standard electrode potential of zinc 2 plus. Sign invariant. এই minus 0.763 ভোল্টটাকে আমরা বলি রিডাকশন পোটেনশিয়াল অফ দি কাপল zinc 2 plus, আর প্লাসটাকে বলি আমরা প্লাস 0.76টা টেকেন এজ অ্যান অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল। তার মানে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশনে E0 value are actually standard reduction potential, E reduction, while in American convention E0 values refer as standard oxidation potential. Additional implication কি, মানে যে দুটো কনভেনশন আছে সেই কনভেনশন দুটোর সামারি বা ইউপ্যাক কনভেনশনের সামারি বলতে পারো, যেহেতু আমরা ইউপ্যাক কনভেনশনটা ইউজ করব। অ্যান্ড ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল ইজ by definition reduction potential, and oxidation potential is the potential for the half reaction written in opposite way, অন্যভাবে লেখা হয়। আমরা যদি আগের স্লাইডটায় যাই তাহলে দেখতে পাবো, দেখো ইউরোপিয়ান কনভেনশনে zinc 2 plus plus 2 ইলেকট্রন, এখানে রিডাকশন দেখানো হয়েছে, এখানে অক্সিডেশন দেখানো হয়েছে। সরি, the sign of oxidation potential is therefore opposite that of reduction potential, but magnitude is same. Sign ta alada, magnitude same. The UPAC convention is based on the actual sign of the half cell of interest when it is part of a cell containing the standard hydrogen electrode as the other half cell. স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডকে যদি আমরা অন্য একটা হাফ সেল ধরি তাহলে অ্যাকচুয়াল যে সাইনটা আমি পাবো সেটাই হলো ইউপ্যাক বা ইন্টারন্যাশনাল অনুযায়ী আমার সাইন অফ দ্য ইলেকট্রোড। ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ কি? ইফ দি স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশন পোটেনশিয়াল অফ ডিফারেন্ট মেটাল আর প্লেসড ইন এ সিরিজ অফ ইনক্রিজিং ভ্যালু, দেন দিস সিরিজ ইজ কল্ড ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ। আমরা স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশন পোটেনশিয়াল বিভিন্ন মেটালের, সেই স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশন পোটেনশিয়ালগুলোকে যদি আমরা ইনক্রিজিং ভ্যালুতে সাজাই তাহলে আমরা যে সিরিজটা পাবো তাকে বলা হয় ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ। এখানে হাইড্রোজেন, এই কপার সিলভার গোল্ড এর মাঝে হাইড্রোজেন আছে, এখানে দেওয়া নেই। তো যাই হোক, এই হাইড্রোজেনের ওপরে এখানে হাইড্রোজেন থাকবে, এই হাইড্রোজেনের ওপরে যেগুলো সেগুলো তাহলে ইলেকট্রোপজিটিভ মেটাল, আর হাইড্রোজেনের নিচে সেগুলো হলো ইলেকট্রোনেগেটিভ মেটাল। এখন যদি আমরা ইনক্রিজিং ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল দেখি, যে ইনক্রিজিং রিডাকশন পোটেনশিয়াল দেখি, যদি ইনক্রিজিং রিডাকশন পোটেনশিয়াল দেখি তাহলে যত পজিটিভ হবে রিডাকশন পোটেনশিয়ালটা তত বাড়বে। এখন এই রিডাকশন পোটেনশিয়াল বাড়া মানে হলো রিডাকশন ইজ ফেভার, তার মানেই হলো মোর পাওয়ারফুল অক্সিডাইজিং এজেন্ট। আর যদি অপোজিট অর্ডারে যায়, মানে যদি রিডাকশন পোটেনশিয়ালটা নিচ থেকে ওপর দিকে যায় তাহলে রিডাকশন পোটেনশিয়ালটা আস্তে আস্তে কমবে, মাইনাস ভ্যালু আসছে, তার মানে হলো অক্সিডেশন ইজ ফেভার, দ্যাট ইজ মোর পাওয়ারফুল রিডিউসিং এজেন্ট। নাও ক্যালকুলেটিং দি স্ট্যান্ডার্ড ইএমএফ অফ এ সেল। কীভাবে ক্যালকুলেট করব স্ট্যান্ডার্ড ইএমএফ অফ এ সেল? স্ট্যান্ডার্ড ইএমএফ অফ এ সেল ক্যালকুলেট করা হয় বাই দ্য রিলেশন, এই ইকুয়েশন দ্বারা, ই সেল ইকুয়ালস টু E0 বা E0 সেল ইকুয়ালস টু ই ক্যাথোড মাইনাস E0 অ্যানোড, অর E0 রাইট মাইনাস E0 লেফট। একটা এক্সাম্পল দেখা যাক, ধরো জিঙ্ক ইলেকট্রোড আর কপার ইলেকট্রোড নেওয়া হয়েছে। জিঙ্ক ইলেকট্রোডের ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল হলো মাইনাস 0.763 ভোল্ট, আর কপার ইলেকট্রোডের ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল হলো, ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল মিন্স রিডাকশন পোটেনশিয়াল হলো প্লাস 0.337 ভোল্ট। তাহলে তাই যদি হয় তাহলে এই ভ্যালু থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে জিঙ্ক ইজ মোর পাওয়ারফুল রিডিউসিং এজেন্ট দ্যান কপার, সো অক্সিডেশন টেক প্লেস অ্যাট জিঙ্ক, আর দ্যাট ইজ অ্যানোডে অক্সিডেশন হবে, এবং রিডাকশন টেক প্লেস ইন কপার, দ্যাট ইজ ক্যাথোড, রিডাকশন টেক প্লেস ইন ক্যাথোড, যেখানে রিডাকশন হবে। সো দি সেল রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ ইন দিস ওয়ে,
এবং এর E0 অফ সেলটা কী করে ক্যালকুলেট করব? এই ইকুয়েশন দ্বারা ক্যাথোড মাইনাস অ্যানোড, ক্যাথোডের ভ্যালু কত 0.337 মাইনাস অ্যানোডের ভ্যালু বা লেফটের ভ্যালু কত -0.763 ভোল্ট সমান equals to 1.1 volt. That is for today. In next class we discuss about formal potential and its application and so on. Thank you very much for listening this and watching this.